है आपने, जो दा अर्थ जेड़े, रत्ते दा अर्थ रंगीचे होए, शह दा लफ्जी अर्थ करांगे पति, पर भाव अर्थ परमात्मा, अपने दा अर्थ आपां सारे जानने कि जेड़े अपने परमात्मा दे प्रेम रंग विच रत्ते होए ने, सुतड़े सुखी सवन, वो सुते होए सुख दी नींद माणदे पए आ। फिर अर्ज इहदा भाव अर्थ ये भी गुरमुखां लिया है कि सुतड़े दा अर्थ कीता प्रेम दे विच ही रत्ते होए, मस्त होए कई अर्थ कीता। कुछ गुरमुखां अर्थ कीता सुतड़े दा अर्थ अस्थित होए, टिक गए। जेड़े आत्मक सुख दे विच टिक गए उन्हां दी नींद भी सुखदाई है, पर कौन? जेड़े अपने परमात्मा दे रंग विच रत्ते होए ने। पर फिर भी अर्ज करांगा, नींद सब नूं आउंदी है, पर नींद दुखां भरी भी है ते नींद सुख भरी भी है। इनू आपां बाणी चों अगे देखने। सुतड़े सुखी सवन, जो रत्ते सह अपने, सब उस तो अगे बचन करते ने प्रेम विछोहा। इत्थे प्रभु विछोहा नहीं आया, परमात्मा दा नहीं। प्रेम दा लफ्जी अर्थ आप जानते हो कि वो अंदर दी खिच, वो तीव्रता, वो अंदर दी रहमत जेड़ी साडे अंदर दे जीव नूं इउं कह लो परमात्मा दे वल झुका करा के रख दी है। जिन्हां लोकां दा अंदर प्रेम तो खाली है, विछोहा दा लफ्जी अर्थ करांगे विछोड़ा। जिन्हां अंदर वो दात ही कोई नहीं, वो एनर्जी कोई नहीं कि जिहड़ी परमात्मा नूं मिलण वास्ते अंदर तड़ पैदा करे। इउं कह लो जी, बिल्कुल नरजिंद ने, प्रेम नां दी उन्हां कोल चीज़ ही कोई नहीं। महाराज शब्द वरदे प्रेम विछोहा धनी। धनी दा लफ्जी अर्थ आप जानते हो, उदन भी कहा सी। वैसे धनी दा अर्थ धन वाला, धनी दा अर्थ मालिक। अगला बचन है धनी सौ, स्यों नहीं, स्यों नहीं हैगा, सस्से नूं सिहारी नहीं लगी, पर अर्थ इहदा बनेगा नाल। महाराज कहते प्रेम विछोहा धनी सौ, जिन्हां दे अंदर परमात्मा दे प्रेम दा ही विछोड़ा पै गया। परमात्मा दे नाल जिहड़ा प्रेम जोड़दा वो ही कोई नहीं हैगा। ते महाराज कहते अठे पहर लवन। इत्थे अठे पहर दा अर्थ आप जानते हो 24 घंटे, अठे पहर दिन ते रात। लवन दा अर्थ है लाउणा। लाउणा दा अर्थ जिवें आपां पुराने समय शब्द वरतदे सां कि अज कोठे दे बनेरे उत्ते कां लाउंदा है। लाउंदा दा अर्थ हुंदा बोलना, लवना। ਇਹਦਾ मतलब कि ਜਿਹੜੇ परमात्मा दे प्रेम तो ही खाली ने, सच्ची मुच्ची वो अठे पैर इस तरह कल्पते ने कि जिमें सुन्ने घर के उपर कां फालतू बोल के चला जाता है। ਇਹਦਾ मतलब वो कल्पे होया कां की तरह। इसे करके बाणी विच मैं अर्ज करांगा, परमात्मा तो विछड़े होए नूं सुन्ने घर के कां नाल भी तुलना दिती है। बाणी च पाठ हुंदा है, जो सुन्ने घर कां। इसे तरह वो शब्द लवाने वो लाउंदे पे ने, बोलते पे ने। हजूर बख्शिश कर रहा कि सुतड़े सुखी सवन, जो रत्ते सह अपने, जेड़े अपने परमात्मा दे शब्द विच नाम विच रत्ते गए। सच ये वो सुते होए भी सुखी ने, ते जेड़े बंदे परमात्मा दे प्रेम दे विछोड़े तो खाली ने, उन्हां लई अठे पैर दा मतलब भावें दिन होवे ते रात होवे, वो कल्पी ही जांदे ने। उन्हां लई दिन भी चैन वाला नहीं ते रात भी चैन वाली नहीं। अठे पैर लवन। इस तो अगला बचन हुण पहले सुतड़े का जिहड़ा अर्थ सी वो पॉजिटिव है, जुड़े हुए ने। हुण अगला जिहड़ा सुतड़े शब्द है ये माया विच प्रवृत्त होने लई है। सुतड़े असंख, माया झूठी, कारणे। असंख दा अर्थ अनगिनत। पता नहीं किन्ने को लोग असंख्या बंदे जिहड़े ने ये झूठी माया के कारण उस माया के मोह की नींद विच ही सुते हुए हैं। फिर बिनती सुतड़े असंख, माया झूठी कारणे,
ਨਾਨਕ ਸੇ ਜਾਗਨ, ਸੇ ਦਾ ਅਰਥ ਉਹ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਜਾਗਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਕੌਣ? ਜੇ ਰਸਨਾ ਨਾਮ ਉਚਾਰਨੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਕਰਤੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਵੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਗਦੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਅਸੰਖਾਂ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਅੱਖਰੀ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਵਿਚਾਰਨੇ ਆ। ਦਾਸ ਪਹਿਲੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇਗਾ ਜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਹੈ ਮਾਇਆ ਦੀ, ਇੱਕ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ 'ਚ ਭਿੱਜਾ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੋਇਆ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਪੱਖ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਬੜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨੀਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਬੰਦਾ ਥੱਕਿਆ ਟੁੱਟਿਆ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਢਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਵਾਸਤੇ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾਤ ਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨੀਂਦ, ਕਿ ਉਹ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੀ ਥਕਾਵਟ, ਉਹਦੀ ਅਕਾਵਟ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰੀਰ ਨਿਢਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋ ਕੇ ਉੱਠਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੀਂਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲ 'ਚ ਇੱਕ ਨੀਂਦ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਛੇਤੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਸੁਣਦੇ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਆਪਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਂਦ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮਕਾਰ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੌਣ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ, ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵਿਆਪ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਨੀਂਦ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਜਾਗਤ ਸੋਵਤ ਬਹੁ ਪ੍ਰਕਾਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਗਣਾ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੌਣਾ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਆਓ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਸਾਡੇ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਨੀਂਦ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਜਪਣ ਲੱਗ ਪਵੇ ਜਿਹੜਾ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਦੀ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਸਿਮਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਗਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਮ 'ਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਸੌਣਾ ਤੇ ਜਾਗਣਾ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਮਨ ਸੁੱਤੇ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਬਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਖਾਂ ਜਾਗਦੀਆਂ ਵੀ ਨੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਸੁੱਤੀਆਂ ਵੀ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਬਚਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਇੱਕ ਇੰਦਰੇ ਨੂੰ ਨੀਂਦ ਕੈਸੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੜੇ ਅਸੰਖ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਰ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਪਰਾਈ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਦੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਧਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਤਨ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਐਸ਼ਵਰਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਸ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਪਰਾਏ ਤਨ ਧਨ ਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਲਲਕ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਖੋਈਆਂ ਵੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਉਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਖੱਟ ਰਿਹਾ। ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ। ਕੰਨ ਸੁਣਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਨ ਵੀ ਸੌਂ ਗਏ। ਕਦੋਂ? ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ, ਚੁਗਲੀ, ਦਵੈਸ਼, ਫਿੱਕੇ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਕੰਨ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅੱਖਾਂ ਪਰਾਏ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਿਰਤ ਨੇ, ਸੱਚ ਉਦੋਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨੇਤਰ ਸੁੱਤੇ ਆ। ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਦੋਨੋਂ ਸੌਂ ਗਏ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਸ ਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ। ਧਿਆਨ ਦਿਆ ਜੇ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਭਾਵੇਂ ਬੋਲਦੀ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਛਕਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਵੀ ਸੌਂ ਗਈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਲਾਲਚ ਦੇ ਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਦਾਰਥਕ ਰਸ ਵਿੱਚ ਖਚਤ ਹੋਈ ਜ਼ਬਾਨ, ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ। ਤੇ ਇਹ ਅਸੰਖਾਂ ਸੁੱਤੇ ਨੇ ਕੁਝ ਨੀਂਦ 'ਚ। ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੁਣ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮਿੱਠਾ ਸਵਾਦ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਫਿਰ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਇੱਥੇ ਨੇਤਰ, ਕੰਨ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ
तिन्हां दा जिक्र कीता जी शब्द च, नैनो नींद, पर दृष्ट विकार, सरवण सोए, सुन निंद विचार, रसना सोई, लोभ मीठा स्वाद। ते अगला शब्द महाराज जी ने वरतिया, मन सोया माया विस्माद सुतड़े, असंख माया झूठी कारण। मन सोया माया विस्माद। आप जी नूं पिछले सालों च एक मैं अर्ज की सी कि असल साडे मन की जिहड़ी भटकना है, हकीकत ये कि साडे अंदर दा मन तीन ज्ञान इंद्रे जे इनू कुराए पा देन, ये भटकना भी चला जाता है। जे तीन ज्ञान इंद्रे किते सही रस्ते ते चल पैण, यही मन जिहड़ा पूर्ण टिका विच आ जाता है। सुनियो, ते पंज ज्ञान इंद्रे असीं कहने हैं ना जी, अखां, कन ते जीभ, क्योंकि मूँह जिहड़ा है वो ज्ञान इंद्रा नहीं, वो कर्म इंद्रा है। अखां ज्ञान इंद्रा ने, कन ज्ञान इंद्रा ने, जीभ साडी ज्ञान इंद्रा है, चौथा ज्ञान इंद्रा साडे शरीर दा नक है, ते पंजवां ज्ञान इंद्रा साडी स्किन है। जिहड़े आप जी सहज पाठ करते हो, आप जी देखियो कि गुरु साहब जी ने ज़्यादा किते नक कल्ले नूं संबोधन नहीं किया, ज़्यादा ते इकल्ली इस चमड़ी तुचा नूं भी संबोधन नहीं किया। जदों आप जी पाठ करोगे, गुरु साहब मन दे टिका लई जां आत्मक ज्ञान लई जे किते झड़क भी मारनगे ते जे किते रत्ते खोण दी गल करनगे, वो सिर्फ तीन ज्ञान इंद्रियां दी गल करनगे, एक जीव दी, दूसरियां अखां दी ते तीसरी अपने कन्नां दी। सुनो इस बिनती नूं फिर, जदों आत्मक टोटा भी पैंदा है, मान लो बनी कोई अवस्था तो बंदे थले आउंदे आ, इच बिल्कुल कोई दो रावां नहीं कि बंदे शिखर ते चढ़े खोए भी डिग पैंदे आ। गुरु ग्रंथ साहिब मुताबक जे अपनी पड़चोल कर, स्वै पड़चोल करन भी मेरा मन क्यों बेरसा हो गया, बाणी नहीं मैं शब्द वरतिया, मेरा मन क्यों फिक्का हो गया, क्यों खुश्क हो गया, क्यों सोका पै गया, तो फिर बंदा कहता मैं पहला जदों पाठ करदा सां, बाणी पढ़दा सां, संगत भी जांदा सां, कीर्तन सुनदा सां, सच एवे मैं हर वक्त रस विच रहिंदा सां, पता नहीं सब कुछ गवाच गया। गुरु अर्जुन देव कहते बस एक गल अपनी पड़चोल, अपनी इंस्पैक्शन खुद कर, ਇਹਦਾ कारण सिर्फ तेरे तीन ज्ञान इंद्रे ने। तू चेते कर, तेरियां अखां बाहर मुखी प्रवृत्त होईयां, तेरे अंदर दा रस मरिया, तेरे कन बाहर मुखी प्रवृत्त होए, तेरे अंदर दा रस फीका पै गया। आप जी पाठ करो फुने दा कि नैन न देखें साध से नैन बेहालिया। मैं सिर्फ अर्ज कर लगा, ये तीन ही ने जेडे बहुत ज़्यादा भटकना खड़ी करी बैठे। मनोविग्यानक भी कहते हैं जी ये तीन ही ज्ञान इंद्रे आ, बस नक विचारे का किन्ना को दोष तो चाहता की। हुण हजूर ने उत्ते शब्द वरते, नैन ना देखें साध से नैन बेखालिया, कर न सुनगी नाद करन मुंद घालिया, रस न जपै न नाम तिल तिल कर कटिए, हर हाँ जब बिसरै गोबिंद राय दिनों दिन घटिया। उत्थे ढैंदी कला की गल है, ढैंदी कला का मतलब सुरत ढैंदी कला जाती पई। महाराज कहते हैं अखां जिन्हां ने गुरु दे दीदार नहीं पाए वो बेहाल ने, जिन्हां कन्नां ने शब्द नहीं सुनिया उस उद अंदर सिक्का ढाल के बंद कर दे, जिस रसना ने परमात्मा नूं जपिया नहीं तिल तिल करके कट दे। मैं सिर्फ इन्नी को गल ही पढ़ के पाठ है, ਇਹਦਾ मतलब गुरु जी तिन्ना ते जोर दे रहे आ कि तेनू नींद विच लिजाण वास्ते तीन ही ज्ञान इंद्रे कुराए पै गए। इत्थे महाराज कहते हैं कि हर हाँ जब बिसरै गोबिंद राय दिनों दिन घटिए। होर थोड़ा जिहा आपां देखिए जी, मैं सिर्फ जो बाणी असीं रोज़ पढ़ने हैं, आप जी देखो जदों आनंद साहिब जी का पाठ करते हो, इस विच दो पौड़ियां मुकम्मल शरीर नूं संबोधन कीतियां। एक पौड़ी विच कह भी तू आया किस करके हैं, किवें आ गया तू। उस विच बाबा जी ने बख्शिश की कि ए शरीरा मेरिया हर तुम मैं जोत रखी तां तू जग में आया। तू तां है, ये पिंड तां चलिया जे विच जियो है, जे जियो ना हुंदा इस पिंड नूं किन्ने पुछना सी। एक बचने किया, दूजा सीधा संबोधन किया कि ए शरीरा मेरिया इस जग में आए कै क्या तुद कर्म कमाया। पर आप जी देखो, हालांकि 9 दरवाजियां का जिक्र किया आनंद साहिब च,
कि हर जियो गुफा अंदर रख है वाजा पौन वजाया, वजाया वाजा पौन, 9 द्वारे प्रगट किए 10वां गुप्त रखाया। पर 9 दरवाजियां की गल करदिया होया भी जदों एक एक ज्ञान इंद्रे की गल चली तो गुरमुख उत्थे तिन्नां नूं सिर्फ मुखातब किया, ये रसना तो अनरस राच रही, तेरी प्यास ना जाए। दूसरा वचन किया, ए सरवणो मेरियो, सच है सुनना है नो पठा। एक एक तोका आप लै रहे हैं, यदा मतलब रसना ज्ञान इंद्र है, सरवण जड़े कन ने वो ज्ञान इंद्रा ने। तीसरा महाराज जी ने वचन किया, ए नेत्रो मेरियो हर तुम मैं जोत धरी, हर बिन अवर न देखो कोई। दास इस करके बेनती करदा, जिहड़ा मन का सौना है गुरु ग्रंथ साहिब मुताबक ये 3 ज्ञान इंद्रे ऐसे ने कि ਜਿਹੜੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਵਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਗੁਰਮੁਖੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ 3 ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਕਿ ਨੈਨੋ ਨੀਂਦ ਪਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਵਿਕਾਰ, ਸਰਵਣ ਸੋਏ ਸੋ ਨਿੰਦ ਵਿਚਾਰ, ਰਸਨਾ ਸੋਈ ਲੋਭ ਮੀਠਾ ਸਵਾਦ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਚਲੋ ਇੱਕ ਪਦਾ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਨਿਰਮਲਤਾਈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਿਰਫ 3 ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। उस विच सी एक मिथ्या नाही रसना परस, मन में प्रीत निरंजन दर्श, रसना ज्ञान इंद्रा है। पर तेरिया रूप ना पेख है नेत्र, साध की टहल संत संग, खेत नेत्र ज्ञान इंद्रा है। करना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुरमुखो उत्थे भी गुरुदेव ने तिन्नां नूं वरतिया ते नाल शब्द वरतिया, कर ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। जे 3 काबू आ गए, ना उत्थे नक का जिक्र किया, ना तुचा का किया, स्किन का जिक्र नहीं किया। महाराज शब्द वरदे अगे कि कर ना सुने काहू की निंदा, सब ते जाने आपस को मंदा। गुर प्रसाद बिख्या पर हरै, मन की बासना मन ते टरै। मैं सिर्फ अर्ज कर लगा भाई, मन का सौना की है? सच ये वे उथे 3 ज्ञान इंद्रे ने जिहड़े मन नूं सवांदे पए ने। नैनो नींद पर दृष्ट विकार, सरवण सोए सुन निंद विचार, रसना सोई लोभ मीठा स्वाद, मन सोया माया बिस्माद। इस ग्रह में कुछ जागत रहे, साबत वस्त ओ अपनी लह, सगल सिखेरी अपने रसमाती, ग्रह अपने की खबर ना जाती। ये इंद्रियां अपने अपने रस विच मस्त ने। सचमुच ये अंदर सुता होया है, सुते हुए अंदर नूं शब्द बाणी मिठा कदी नहीं लगता। हुण ये सुते हुए मन नूं जगा कौन सकता? फिर बेनती सुनो, माया दी नींद सौ गया। हुण एक वो सुता है जिहड़ा 8 पैर ही कल्पी जाता है, एक वो सुता है जिहड़ा 8 पैर च नाम जुड़िया, उहदा जागना भी प्रवान है ते उहदा सौना भी प्रवान है। गुरु साहिब जी ने बाणी च बख्शिश की, मन नूं जगाण वास्ते बेअंत शब्द हजूर ने उचारण किए। हालांकि कई बारी अज्ञानता भी बंदे दे मन नूं सवा दिंदी है। एक पौड़ी असीं पढ़ने हैं महाराज दी, सिमरत शास्त्र पुन पाप विचार दे, तत्तै सार ना जानी, तत्तै सार ना जानी, गुरु बाजों तत्तै सार ना जानी, 30 गुणी संसार भरम सुता, सुत्या रहन विखाणी। वो जिहड़ी आ कथा कहानियां ने, वो भी इहनूं गूढ़ी नींद सवा गई। ये पाप ते पुन दी विचार करदा रहा, इन्हें तत्त वस्तु नाम दी सिमरन दी आत्मा दी वो गल कोई ना कीती। आ चंगा आ मंदा, आ मर्यादा ठीक आ गलत। बाबा जी कहते सारी जिंदगी सिर्फ वर ते शराब, सत ते झूठ, इउं कह लो पाप ते पुन दा ढोल मारी गया। जिस तत्त वस्तु लिया उसका कभी जिक्र ही नहीं किया। पर तत्त वस्तु की समझ गुरु तो बिना नहीं पै सकती। हजूर कहते ने एक गल तो सुते होए नूं जे जगा सकता है तो केवल गुरु, गुरु तो बिना ये जाग ही नहीं सकता। 30 गुणी संसार भ्रम सुता, सुत्या रहन विहाणी, गुर कृपा ते सेजन जागै, जिन्ना हर मन वसिया बोले अमृत बाणी। गुरु कृपा तो बिना ये मन किवें जागेगा? इत्थे मैं एक उदाहरण आप जी नूं दे देना। मैनूं पता डॉक्टर बलबीर सिंह, श्रीमान भाई साहब भाई वीर सिंह जी के भराता, उन्हां तो 21 साल छोटे सन। लंडन PhD की सी इन्हां ने।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੇ। ਨਿਰੁਕਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਇੱਕ ਸ਼ੁੱਧ ਸਰੂਪ, ਇੱਕ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਤੇ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬਰੀਕ 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 ਅਕਲ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ, ਸੁਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਲੰਮੀ ਨਜ਼ਰ ਪੁਸਤਕ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਆਪ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸੁਣੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇ ਜਿਸ ਗ੍ਰੰਥ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਉਸ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਤਾਰੀਖ ਅਲ ਹੁਕਮਾ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 1000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਬਹੁਤ ਸਿਆਣਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਦਾ ਅਰਬ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਸਲ 'ਚ ਆਬੂ ਨਸਰ, ਤੇ ਉਹ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਫਰਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮੈਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਆਂਗਾ ਫਿਰ ਵੀ ਸਮਝ ਜੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, ਉਕਤਾਈਏ ਨਾ। ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਅਬੂ ਨਸਰ, ਫਰਾਬ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਨਾ ਗੁਣੀ ਸੀ, ਉਹ ਫਿਲਾਸਫਰ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਰਾਗੀ ਸੀ, ਗਵਈਆ ਸੀ ਕਮਾਲ ਦਾ, ਉਹ ਸਿਜੰਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਸਨ, ਪਰ ਸਾਰੇ ਹੁਨਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇੱਕ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਦੇਪਨ 'ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿੰਦਾ ਸੀ। ਆਬੂ ਨਸਰ, ਇਹਨੂੰ ਹਕੀਮ ਫਰਾਬੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜੋ ਵਜ਼ੀਫਾ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਜ਼ੀਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਤਨ ਨਿਰਬਾਹ ਮਾਤਰ ਇਹਨੇ ਕੁਝ ਰੱਖਣਾ, ਬਾਕੀ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਗਾਉਂਦਾ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸੀ, ਸਾਜ਼ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦਾ ਵਜਾਣਾ, ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਬੜੇ ਟਿਕਾਣੇ ਦੀ। ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੀ, ਇਹ ਲੱਜਿਆ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾਣੀ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਇਲਮ ਦੋਸਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਲਮ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਕੀਮ ਫਰਾਬੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਸੁਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਹਿਫਲ ਸੱਜੀ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕੱਪੜੇ ਸਾਦ ਮੁਰਾਦੇ ਜੇ ਪਾਏ ਆਬੂ ਨਸਰ ਨੇ, ਤੇ ਸੱਚ ਇਹ ਜੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਣਦੇ ਨੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਵੀ ਕੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੀਮਤੀ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਲਪੇਟ ਦੋ, ਉਸ ਕੱਚ ਦੀ ਕੀਮਤ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਲੀਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪਏ ਕੋਈ ਹੀਰੇ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਨਾਰਸ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਬੇਸਮਝਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਵਿਦਾਸ ਉਹ ਵੇ ਜਿਹੜਾ ਲੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਕੀਮਤੀ ਰਤਨ ਹੈ। ਸਭ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੁੰਦਾ, ਭਗਤ ਜਗ ਵੱਜਿਆ ਚੌਚੱਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮਰੇਟਾ, ਪਾਣਾ ਗੰਢਾ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਕੁਲਾ ਧਰਮ ਢੋਰ ਸਮੇਟਾ, ਜੌਂਕਰ ਮੈਲੇ ਚੀਥੜੇ ਹੀਰਾ ਲਾਲ ਅਮੋਲ ਪਲੇਟਾ। ਚੀਥੜੇ ਦਾ ਆਪ ਸ਼ਬਦ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਮੈਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਪੁਰਾਣੇ ਕੱਪੜਿਆਂ 'ਚ ਹੀਰਾ ਲਪੇਟਿਆ। ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਣ ਦੀ ਸਾਂਝ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਟਾਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਬਚਨ ਕਹੇ ਬਾਣੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਨਾ, ਜੇ ਧੜੇ 'ਚ ਉਲਾਰੂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਹੋ ਕੇ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਖਿਮਾ ਕਰਿਓ ਤਤ ਨਹੀਂ ਜੇ ਮਿਲਣਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਐਨਕ ਲਾ ਕੇ ਜਿਸ ਕਨਸੈਪਟ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਉੱਤਰ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਖਿੰਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਸਾ ਕੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੇ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਲਈਆਂ। ਉਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਬਚਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਰਪੰਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸਲੀਅਤ ਹੈ। ਪਖੰਡ ਪਿੱਛੇ ਅਸਲੀਅਤ ਨੂੰ ਨਿੰਦੋ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿ ਪਖੰਡ ਤੈਨੂੰ ਰੋੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਓ ਬੇਨਤੀ ਪਿਆਰਿਓ, ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਤੇ ਕੱਪੜਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅੰਦਰ ਝੂਠ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਕੇਵਲ ਅਡੰਬਰ ਹੈ। ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ। ਪੂਰਾ ਆਪਣਾ ਨੈਟਵਰਕ ਪੂਰਾ ਬਣਾਇਆ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਅੰਦਰ ਫੈਲ 68 ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇਂ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ। ਅੰਦਰ ਝੂਠ, ਬਾਹਰ ਪਖੰਡ ਹੈ, ਕੱਪੜਾ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਲਿਸ਼ਕ ਪੁਸ਼ਕ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਬੰਦੇ 68 ਤੀਰਥਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹਾ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਮੈਲ ਨਹੀਂ ਉਤਰ ਸਕਦੀ।
ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਇੰਨਾ ਕਹੀਏ ਜੀ ਸਭ ਮੈਲੇ ਸਭ ਝੂਠੇ, ਅੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਫਿਰ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਅਰਸਰ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਾਵੇਂ ਉਤਰੈ ਨਾਹੀ ਮੈਲ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਬਚਨ, ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ। ਅੰਦਰ ਰੇਸ਼ਮ ਕਹੇ, ਸੱਚ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ, ਆਪਣੇ ਬਾਬਾ ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, MA, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਜ਼ਬਾਨ ਤੋਂ ਮਤ ਵਰਤੋ। ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਉਸਤਾਦ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਲਾਇਕ ਹੈ, ਕਦੀ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਉਸ ਕਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਲਾਇਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਮਰੱਥ ਨੇ ਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੈਮਾਨਾ ਹੋਰ ਦੇਖਣ ਦਾ। ਉੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਰਪੰਚ ਖੈ ਪਰ ਬੀਜ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ, ਪਟ ਦਾ ਅਰਥ ਰੇਸ਼ਮ, ਰੇਸ਼ਮ ਦਾ ਭਾਵ ਅਰਥ ਨਾਮ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਦਾ ਰੇਸ਼ਮ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਟੇ ਕੱਪੜੇ ਆ। ਜਿਨ ਪਟ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਗੁੱਦੜ, ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿਨ ਨੇਕੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਨੇ ਵਿਚਾਰ। ਰੰਗ ਹੱਸੈ ਰੰਗ ਰੋਵੇਂ ਚੁੱਪ ਪੀ ਕਰ ਜਾਏ, ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੈ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ। ਸੱਚੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅਸਲੀਅਤ ਦੱਸੀ ਹੈ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਥੋੜਾ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਟੇ ਜਾਏ ਜੀ ਆਬੂ ਨਸਰ ਦੇ, ਹਕੀਮ ਫਰਾਬੀ ਦੇ। ਮਹਿਫਿਲ ਸੱਜੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕੋ ਦਮ ਬਿਨਾਂ ਬੁਲਾਇਆ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲਿਆ ਸੀ, ਮਹਿਫਿਲ 'ਚ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸਨ ਵੇਖ ਕੇ ਹੱਸ ਪਏ। ਹੁਣ ਅਮੀਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਿੱਤਰ ਵੀ ਅਮੀਰ ਹੋਣਗੇ। ਬੰਦੇ ਦਾ ਦੌਲਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟੇਟਸ ਬਣਦਾ ਨਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ, ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਟੇਟਸ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਇਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਜੀ ਉਹਦਾ ਮਜ਼ਾਕ ਉਡਾਉਣ। ਬੱਚੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕੀ ਸਨ। ਉਸ ਤਾਰੀਖ ਅਲ ਹੁਕਮਾਂ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਕੱਪੜੇ 'ਚ ਲਪੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾਜਾ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਜਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਾਜ਼ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੁਰ ਲਾ ਕੇ, ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਲ ਉਹਦੇ ਕਮਾਲ ਸੀ ਗਾਉਣ ਵਿੱਚ। ਉਹਦੀ ਤਸੀਰ ਇੰਨੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਹਿਫਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਸਾਰੇ ਹੱਸੇ। ਉਹਨੇ ਜੀ ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਬਦਲਿਆ, ਸੁਰ ਬਦਲਿਆ, ਸੁਰ ਬਦਲ ਕੇ ਗਾਇਆ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਹੱਸਦੇ ਪਏ ਸਨ ਸਾਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਰਾਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਸੀਰ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਹਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸੁਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਹੱਸ ਵੀ ਪਏ ਰੋ ਵੀ ਪਏ। ਉਹਨੇ ਤੀਸਰਾ ਪਰਦਾ ਬਦਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਜਦੋਂ ਤੀਸਰਾ ਪਰਦਾ ਬਦਲ ਕੇ ਗਾਇਆ, ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਰੋਂਦੇ ਪਏ ਸਨ ਸਾਰੀ ਗਹਿਰੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ, ਸੁਆ ਦਿੱਤੇ ਜੀ ਉਹਨੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ YouTube ਤੇ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹਨੇ ਸੌਣਾ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰਾ ਸੰਗੀਤ ਹੈ, ਸੌਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਕੀ ਬੱਚਾ ਕੀ ਬਜ਼ੁਰਗ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਵੈਸੇ ਉਹਨੇ ਅਰਬੀ ਵਿੱਚ ਇਬਾਰਤ ਲਿਖੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਰਦੂ ਵਿੱਚ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਸੌਂ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਦਾ ਉਰਦੂ ਵੀ ਤਰਜਮਾ ਹੈ। आपने हकीम फराबी से मिलना था, वो आया तुमने मजाक उड़ाया। आपने हकीम फराबी से मिलना था, वो आया तुमने मजाक उड़ाया। हकीम तुमको हंसा के सुला के, हकीम तुमको हंसा के रुला के और सुला के जा रहा है। मैनू मिलना सी, मैं तुहाड़ियां हसाया भी रवाया भी, मैं सवा के जाना पिया। इत्थे डॉक्टर साहब ने अपना एक ख्याल दिता, कहन लगे कई सालों बाद उस धरती के उत्ते भाई मरदाने की रबाब वजी, गुरु नानक ने गाया। बगदाद की घटना है जी। मैं तुहानूं जिहड़ी अर्ज कर लगा, सौना भी कोई अर्थ रखदा अज, क्योंकि शब्द दो ने, एक है सुतड़े सुखी सवन, दूजा है सुतड़े असंख माया झूठी कार ने। ਇਹਦਾ मतलब दोनों सौना ਵਿੱਚ फर्क है। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁੱਦਤਾਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਜੀ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਹਕੀਮ ਦੇ ਸਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 3 ਪਰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹਿਫਲ ਨੂੰ ਹਸਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਰੋਲਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਰਬਾਬ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੌਥਾ ਪਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਗਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਜਗਾ ਕੇ ਸੁਣਿਓ,
ਜਗਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਨੀਂਦ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਨੀਂਦ ਕਹਿ ਜੀ, ਜਗਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੌੜੀ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਦੇਣਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰਪੁਰਬ ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹ ਪੌੜੀ ਪੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਸੁੱਤੇ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਆ। ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੌੜੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜਾਗਦੇ ਹੋਏ ਸੁੱਤੇ ਸਨ, ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾਇਆ। ਜਗਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਂਦ ਵੀ ਸਮਾਧੀ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਪੌੜੀ ਪੜੋ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ਬਦ ਹਜ਼ੂਰ ਲਈ ਬਾਬਾ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੇਵਲ ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਉਮਰ ਦੇ ਤਕਾਜ਼ੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਰਤਾਂਦਾ, ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਂਝ ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੂੰ। ਫਾਰਸੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਬਾਬਾ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵੱਡਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਦਾਦੇ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਪ ਦਾਦਾ। ਦਾਦੇ ਲਈ ਸ਼ਬਦ ਬਾਬਾ। ਤੇ ਉਸ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਾ, ਅਸਲ 'ਚ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਜੇ ਬਾਬੇ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ। ਬਾਬਾ ਸ਼ਬਦ ਅੰਦਰ ਦੀ ਸੁਰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਗਏ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਬਗਦਾਦ ਇਰਾਕ ਦੀ ਕੈਪੀਟਲ ਹੈ, ਰਾਜਧਾਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਐਨਸਾਈਕਲੋਪੀਡੀਆ ਆਫ ਇਸਲਾਮ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਰੱਬ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੀਮਤੀ ਤੋਹਫਾ। ਬਗਦਾਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੈ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਗਿਆ ਬਗਦਾਦ ਨੂੰ। ਬਾਹਰ ਜਾਏ ਕੀਆ ਅਸਥਾਨਾ, ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ। ਸੁਣਿਓ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਐਪੀਸੋਡ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੋਕੀ ਮਾਰਨ ਆਏ ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਗ ਨਾਲ ਸਭ ਨੂੰ ਪੱਥਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰਮੁਖੀ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਪੱਥਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਅਧਿਆਤਮਕ ਬਖਸ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਨੇ। ਇਸ ਪੌੜੀ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਆਕਾਰ ਰੂਪ, ਦੂਜਾ ਰਬਾਬੀ ਮਰਦਾਨਾ, ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਵਾ ਜਹਾਨਾ। ਇਹ ਸੁਨ ਸਹਾਨ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ। ਕਿਸੇ ਜੋਗੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੇਖੋ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਉਹ ਬਾਂਗ ਕੀ ਸੀ? ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਇਸ ਬਾਂਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਨੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਿਖੇ ਨੇ। ਗੁਰਬਰ ਅਕਾਲ ਚਿਤ ਚਰਨਾਮ, ਘਰ ਘਰ ਪ੍ਰਣਾਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖਿਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਹੋਵਾ ਜਹਾਨਾ। ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਉੱਚੀ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਸੱਧ ਦਿੱਤੀ, ਗੁਰਮੁਖੋ ਬੌਡੀ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਬੇ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਤਸੀਰ ਇੰਨੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਅਫੁਰ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਗਏ। ਫੁਰਨਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਰਿਹਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਸ ਦਾ ਥੋੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰ, ਜਿਉਂ ਆਇਆ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਕੀਤੀ, ਚਲੋ ਜੀ ਲਾਲਾ ਲਾਲਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਚਲੇ ਗਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਤੇ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ, ਪੂਜਾ ਆਸਣ ਥਾਪਣ ਸ਼ੋਭਾ, ਘਰ ਘਰ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸ਼ਾਲ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਭਾ। ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਖੋਵਾ ਜਹਾਨਾ। ਇਹ ਨੁਕਤੇ ਨੂੰ ਸੁਣਿਓ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਮਿਲਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਅੰਦਰ ਦਿਵਸਾ। ਸਿੱਧ ਗੋਸ਼ਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕੱਲਾ ਜੋਗ ਨਾਲ ਨਾ ਜੋਗੀ ਜੋੜੀਏ। ਜੋਗੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਚੌਥੀ ਸੁਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਜਨਮ ਤੇ ਮਰਨ ਮਿਟਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸੁਣਨਗ, ਬਾਹਰ ਸੁਣਨਗ, ਤ੍ਰਿਭਵਨ ਸੁਨਮ ਸੁਣਨਗ। ਚੌਥਾ ਸੁਣਨਾ ਜੋ ਨਰ ਜਾਣੇ ਤਾਂ ਕੋ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨਗ। ਇਸ ਸੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਦਾ ਜੋਗੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਿੱਧ ਬੋਲਣ ਸਿੱਧ ਸਿਵ ਵਚਨ ਧੰਨ ਨਾਨਕ ਤੇਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਅਗਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ। ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਜੀ ਸੁਣੋ ਇਸ ਨੂੰ, ਕਿ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਸਨ ਮਾਇਆ 'ਚ। ਉੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਤੀ ਬਾਂਗ ਨਿਵਾਜ ਕਰ, ਸੁਨ ਸਮਾਨ ਖੋਵਾ ਜਹਾਨਾ, ਸੁਨ ਮੁਨ ਨਗਰੀ ਭਈ, ਦੇਖ ਪੀਰ ਭਇਆ। ਉਹ ਸੋਚਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾਲ ਕਹਾਂਗੇ ਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰਿਓ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੱਚ ਨਹੀਂ।
मैं उस दिन कहा सी न्यू वैस्ट बाबा फरीद 300 साल पहला शब्द उचार रहा, भगत जयदेव पहला उचार रहा। तो गुरु ग्रंथ साहब इसे करके तो एडी विशालता है। गुरु किते नहीं कहता मेरे तो गल शुरू हुई तो मेरे ते मुक्केगी। गुरु कहता जिहड़ा आद सच है वह भी कोई पारावार नहीं, तो जिन्ना तक चलनी उदों भी कोई पारावार नहीं, यदा कोई अंत नहीं। एडी विशालता कि दूजे धर्म च गल करके देखो, वो कहेंगे झूठ, ये काफिर है, इस तो अगे कुछ नहीं होना। मैं तो इत्थों तक कहना कि जदों सोदर का शब्द पढ़ने हैं, दृष्ट अंदृष्ट, कोई दिसदा होया जीवन नहीं हुंदा, अनदिसदा भी जीवन है। सोदर के शब्द विच अनदिसदा जीवन जदों गाउंदा है तो बाबा जी सब कुछ गा कहंदे ने होर केते तुद नूं गावन से मैं चित नावन, नानक क्या विचारे। हजूर सच्चे पातशाह गए, उत्थे पीर कोल सुरत सी, उन्होंने समझ सी। उत्थे महाराज कहते ने दित्ती बांग निवाज कर सुन समान होवा जहाना, सुन मुन नगरी भई देख पीर पया हैराना। नुकता पढ़ियो इत्थे, वो कोल नहीं आया। उत्थे भाई साहब कहते ने देखा ध्यान लगाए कर, उन्हें ध्यान च वेख्या गुरमुखो ध्यान नूं किसे एक कम्यूनिटी नाल ना जोड़ो, ध्यान तो बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता। ध्यान बंदे नूं रब ने बड़ी वड्डी दात दित्ती है। आ जो कोई तुसीं अज चलाते पे बाहर मुखी, आ सब कुछ ध्यान च उपजे। जे ध्यान ना हुंदा बत्ती नहीं सी कदी आउणी, ध्यान ना हुंदा कंप्यूटर कदी नहीं सी आउणा। ध्यान एक बड़ी वड्डी रब दी बख्शिश है, इकाग्रता अंदर दी। वैसे ध्यान दे लफ्ज़ ही अर्थ करदे हुंदा एक नुकते उत्ते अपनी सुरत नूं इकागर कर देना। असीं कहने आ ध्यान है। गुरु ग्रंथ साहिब दी बाणी ने जदों ध्यान का जिक्र किया, एक तो शिव के ध्यान का बड़ा जिक्र किया, रुद्र ध्यान ज्ञान सतगुर कै। जदों जीवां का जिक्र किया, आप जी नूं पता होवे गुरु ग्रंथ साहिब विच एक जून के ध्यान का जिक्र किया, कच्छू कुम्मी। कुम्मी जल में तन तिस बाहर, पंख खीर तिन नाखी भगत धन्ना जी। कुम्मी दर ते कच्छू कुम्मी पानी च है, आंडे बरेते विच ने, ना आंडियां कोल दुध ते ना खंभ, पूर्ण परमानंद मनोहर समझ देख मन माही। इनू भाई साहब लिख दिया, कच्छू आंडा ध्यान धर कर परपक नजी विच आना। कच्छू कुम्मी पानी च नहीं आंडे दिंदी, रेते च दिंदी है। ते कमाल दी गल, वो रेते चो आंडे दे के पानी च आके पानी दे विच आंडियां दा ध्यान टिकांदी है। ध्यान नाल उहदे बच्चों की एनर्जी पैदा हुंदी, सब कुछ ध्यान नाल उस दे आंडे च वो बच्चा विकसित हुंदा है। जदों दिन मुकम्मल हुंदे ने, ध्यान नाल आंडा तोड़ दिए तो ध्यान करके बच्चा अपनी मां नूं पहचान के पिछे आ जाता है। गुरबाणी ने इसनूं स्वीकारिया कि ध्यान ये चीज़। अज झगड़ा ही मैं कल भी किया क्योंकि अंदर इन्ना को खिंड चुका है, ये रूहानीयत दे असली गल नूं मनन नूं तैयार नहीं। तो दूजी दुख इस चीज़ का, रूहानीयत के नाँ ते झूठ इन्ना बोला गया, लोग दोनों पासों तो बच गए। जो झूठ बोलिया चाहे स्पिरिचुअल दिन लोग कहते झूठ, पर नहीं प्यारिओ, याद रखियो ध्यान च शक्ति है। यही कारण मैं कहना हुन्ना, कभी भी सिख इकला नहीं हुंदा, कभी भी इकला हुंदा ही नहीं। जिथे टेक के बह जाए, यदा ध्यान शब्द नाल जुड़ जाए, गुरु उत्थे ही प्रकाश कर देता है। महाराज जी ने शब्द वरतिया, तू अक पढ़ने हैं, सो सतगुर प्यारा मेरा नाल है, जिथे किथे मैनू लै छड़ाई सुनियो बेनती। उत्थे कहंदे ने पीर वेख के ध्यान च चला गया। सुन मुन नगरी भई देख पीर भया खराना, देखा ध्यान लगाए कर। वो भी सुरत वाला से, उन्हें ध्यान ला के देखा। वो कहंदा एक फकीर वड्डा मस्ताना, कहंदा ये कौन आ गया बाहर। साडी बांग ने, साडे शब्दां ने अज तिकरां सच एवे ए विस्मादत, ए सुन, ए अफुर अवस्था कोई नहीं दे सकिया। ये कौन? ते चेते रखियो बगदाद विच इक्को ही बंदा जिहड़ा पहचान सकिया भी अज कोई वड्डी कमाई वाला आया है। देख पीर पया खैराना। हुण अगली बेनती है, वेखै ध्यान लगाए कर, देखै ध्यान लगाए कर, एक फकीर वड्डा मस्ताना। अगली गल पुछया फिर कह, एक एक लफ्ज वाल ध्यान दिया जे। पहला वेखै ध्यान है, फिर कह दा अर्थ हुण फिजिकल तौर ते चल के आया। वो चलां ते सही, वो कौन है जिहदी आवाज़ ने सारे अफुर कर दिते।
ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰਮੁਖੋ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਜਦੋਂ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲਦਾ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪਲਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੱਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਿਕਲੀ ਜਾਂਦਾ ਜੀਵਨ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ ਸਿਰਫ ਗਿਆਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਸਤਗੀਰ। ਦਸਤਗੀਰ ਇੱਕ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਨਾਮ ਨਹੀਂ। ਦਸਤਗੀਰ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਸੁਬਾਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ, ਦਸਤਗੀਰ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਉਹ ਪੀਰ ਨੇ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਿਪਟਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਉਂਦੇ ਆ, ਜਨੇਊ ਕੋਈ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਰੀਦ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਪਕੜਦਾ। ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੱਥ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਹਾਂਜੀ, ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ, ਉਹ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਬੋਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੁਰੀਦ ਪੀਰੀ ਤੇ ਮੁਰੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਦੋਂ ਦਸਤਗੀਰ ਪੀਰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਰੀਦ ਦਾ ਹੱਥ ਘੁੱਟਦਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ੀ ਅਰਥ ਹੱਥ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ, ਤੂੰ ਜੀਵਨ ਕਮਾਈ ਨਾ, ਤੇਰੀ ਇੱਥੇ ਬਾਂਹ ਛੱਡਾਂਗਾ ਨਾ ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵੀ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਦਸਤਗੀਰ ਦਾ ਅਰਥ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ। ਉਂਝ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਹੈ, ਜਨ ਪਿਸਰ ਪਦਰ ਬਿਰਾਦਰਾਂ ਕਸ ਨੇਸ। ਦਸਤਗੀਰ 'ਚ ਕੋਈ ਬਾਂਹ ਪਕੜਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਫਕੀਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਪੁੱਛਿਆ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਸਤਗੀਰ ਕੌਣ ਫਕੀਰ ਕਿਸ ਕਾ ਘਰਾਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਫੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਣੇ ਬੜੇ ਆ। ਇਹ ਕਿਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸ ਸੰਪਰਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਾਂਗ ਦਿੱਤੀ। ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਨਾਨਕ ਕੱਲ ਵੀ ਚਾਹਿਆ ਰੱਬ ਫਕੀਰ ਇੱਕੋ ਪਹਿਚਾਨਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਬਾਬਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਤੇ ਫਕੀਰ ਇਹਨੇ ਇੱਕ ਜਾਤ ਜਾਣੀ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵਾਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨਨੇ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਜਗਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਜਗਾ ਕੇ ਉਸ ਸੁੱਖ ਨੀਂਦ ਵਿੱਚ ਲੈ ਗਏ ਜਿਹਨੂੰ ਸੁੰਨ ਅਵਸਥਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਫੁਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਠ ਬੰਦਿਆ ਜਾਗ, ਆਓ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਆਪਾਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਹ ਅਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਆ ਵੀ ਮਾਇਆ ਝੂਠੀ ਕਾਰ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਇੰਦਰੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ, ਮਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦਿਆ ਜਾਗ ਸਲੋਨੜੀਏ ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ। ਸੁਣੋ, ਜਾਗ ਸਲੋਨੜੀਏ। ਸਲੋਨੜੀਏ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸੋਹਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਾਲੀਏ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੀਵ ਇਸਤਰੀਏ ਤੂੰ ਜਾਗ, ਤੇ ਤੂੰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਗਣਾ। ਬੋਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਰਾਮ, ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਬੋਲਦੀ ਪਈ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਦੀ ਏ। ਸੋਹਣੇ ਨੇਤਰਾਂ ਵਾਲੀਏ ਸੁੱਤੀਏ ਉੱਠ ਜਾਗ ਤੂੰ। ਸੁਣਿਓ ਬੇਨਤੀ, ਇੱਕ ਬਚਨ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਜਾਗ ਲਿਖੋ ਰੇ ਬਨਾ, ਜਾਗ ਲਿਖੋ ਕਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਤੇ ਜਾਗਣ ਵਾਸਤੇ ਚੁੰਡੀ ਵੱਢਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ ਦਿਆ ਜੇ, ਕਈ ਲਾਰਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਉੱਠਦੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਚਲੋ ਨਿਆਣੇ ਫਟਕਣ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਮਰੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੰਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੁੱਟਦੇ, ਅਗਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਛੱਤਿਆਂ ਪਕੜ ਕੇ ਵਾਲਾਂ ਥੱਲੇ ਧੂ ਕੇ ਮਾਰ। ਉੱਠੋ ਤਾਂ ਮੱਝਾਂ ਕਿਹਨੇ ਚੋਣੀਆਂ। ਉਹ ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਤਬੀਰ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬੋਲੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਇੰਨਾ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਬਾਬੇ ਨੇ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਚੋਬਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਠਣਾ ਇਹਨੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸੂਈ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਲੈ ਜਾ ਅਗਲੇ ਜਾਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੂਈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਦਿੱਤੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੂਈ ਚਬੋਵਾਂਗਾ ਤੇ ਉੱਠ ਪਏਗਾ। ਜਦੋਂ ਉੱਠ ਪਏਗਾ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਸੁਰਾ ਕੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਧਾਗਾ ਪਾ ਕੇ ਦੁਨੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੀਨ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿਆਂਗਾ। ਉਹਨੇ ਸੂਈ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਬਾਣੀ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਜਾਗ, ਜਾਗ ਲਿਖੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਖੋ ਕਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਭੀ ਸੰਗ ਨਾ ਖੋਆ। ਕਿ ਜਾਗ ਮਨਾ, ਸੋਚ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਇੱਥੇ ਪੁੱਤ ਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਬੌਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਜਾਗ ਮਨਾ, ਮਰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਘਰਦਿਆਂ ਨੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਦੇਣਾ। ਚੇਤੇ ਰੱਖੀ ਤੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੈ। ਜਾਗ ਤੂੰ, ਜਾਗ ਲਿਖੋ ਰੇ ਮਨਾ ਜਾਗ ਲਿਖੋ ਕਾਂ ਗਾਫਲ ਸੋਇਆ। ਜੋ ਤਨ ਉਪਜਿਆ ਸੰਗ ਹੀ ਸੋ ਭੀ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋਆ। ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤ ਬੰਧ ਜਨ ਹਿਤ ਜਾਂਸਿਓ ਕੀਨਾ। ਜਿਉ ਛੂਟਿਓ ਜਬ ਦੇ ਤੇ ਡਾਰ ਅਗਨ में दीना। जागो मना जीवत लो व्यवहार है, जाग को तुम जानो। नानक हर गुण गाय ले सब सुपन
समानो जाग। इनू बाबा जी कहते ने जागो जागो सूत्यो चलिया वणजारा। किड्डा हुक्का है जी, जागो जागो सूत्यो, ओ सुत्यो उठो चलिया वणजारा। अंदर वाले नू झाती मार के देखो, देखो हत्थां विचों निकल गया जे वणजारा। कबीर साहब ने 3 श्लोक खास करके जागण बारे दिते। मैं हुण एक पक्ष होर रखना, एक है बॉडी नू जगाना, मन नू जगाना। गुरमुखो जिन्हां दा मन जाग जाए ना, मैनू बख्श दिया जे, वो सुत्ते होए भी जुड़े आ। जिन्हां दा मन कोई नहीं जागया, बख्श दिओ, गुटका पकड़ भी सुत्ते रहिंदे। जिहदा मन जाग पिया, अठे पैर वो जुड़े आ। हजूर कबीर साहब का एक बचन हुंदा, 3 बचन ने। वो कहंदे ने कबीर सुता क्या करे, जाग रोए भै दुख। सुता की करना, उठ होए थोड़ा जिहा। ते सच जे गुरमुखो मैं कई बारी बेनती करना, ये इस अंदर नींद ना रात नूं आउंदी होवे, गोली नाल भी नींद ना आवे, ये इन्ना भैड़ा है, इनू गुटका पड़ाओ नाल ही सौना शुरू कर दिंदा। इस तरह हुंदा इहदे नाल। बाबा जी ने शब्द वरते, नाम की बेला पै पै सोया। अमृत वेले कई बारी रोगी भी सौ जाते हैं, विषयी बंदे भी सौ जाते हैं जी। इत्थे कहते उठ ते जाग, कबीर सूता क्या करें, जाग रोए पै दुख। ओ जाग, तेनू डर नहीं लग रहा। जां का बासा गोर में सो क्यों सोवे सुख। जेड़े कबर विच पए होण, वो सुख दी नींद कित्थे सौणगे। कबर दा मतलब मौत तेरे बिल्कुल नेड़े वे, तू जाग। तू सालां दी गल कर रहे हैं। जां का बासा गौर में सो क्यों सोवे सुख। दूसरा बचन कह कबीर सूता क्या करें, बैठा रहो और जाग। 2 गल्लां कहियां जी, बैठा एक बैठ, दूसरा क्या शब्द जाग। कबीर सूता क्या करें, बैठा रहो और जाग। जां के संग ते बिछुरा ताही कह संग लाग। जिदे तो विछड़िया उहदे नाल जोड़ होए, उठ तां सही, जाग। तीसरा वचन सुनियो, पहला सी जां का बासा गुर में सो क्यों सोवे सुख। दूसरा वचन सी बैठा रहो और जाग। जां के संग ते बिछुरा ताही कह संग लाग। तीसरा वचन फिर किवें लाग, ये तां कह दिता भी जाग ते लाग। अगला वचन कबीर सूता क्या करें, उठ के ना जपै मुरार। उठ जे जागनी ते रब नूं जप। क्यों जी, महाराज कहंदे ने हुण तां कोई ठांदा ते रौला पाना ना, मैनू ठा दिता, मेरी नींद खराब कर दी। असलीयत है जी। पर कहंदे ने एक दिन इहो जिहा सौवेगा, तेरे सराहने वैन भी पैंदे होणगे, तू कपड़ा उठा के देखण नहीं किहड़ा रोंदा पिया है। इको भी एक मैं एक दिन बेनती की सी आप जी नूं कि साडा नितनेम जिहड़ा दिता है ना जी, मैं फिर वार वार रिपीट करदा आ रहा जिद्दन दा आया कि जिंदगी च नितनेम ना छड्ड दिओ, मर जांगे। जे नितनेम छड्ड दिता कुछ पल्ले नहीं जे रहना। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇਮ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਸਿਦਕ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਿਭਦੇ ਆ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨੇਮੀ ਵੀ ਉਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਨੇਮੀ ਤੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਦੀ ਬੜੀ ਸਾਂਝ ਹੈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ। ਹਜ਼ੂਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ, ਉੱਠ ਕੇ ਨਾ ਜਪੈ ਮੁਰਾਰ। ਆਪ ਨੂੰ ਪਤਾ ਬਾਕੀ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਆ ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਰਹਿ ਰਸ ਦਾ ਪਾਠ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਰਨਾ। एक पाठ है ਉਹਦੇ ਤੇ टाइम नहीं लिखिया, इको गल कि ਇਹਨੂੰ सौन लग्या करिया जे। हाँ जी, उत्ते लिखा 9 तो 10 ही सोहला साहब पढ़ना। उत्ते शब्द लिखा इसनूं रात सौन लग्या करियो। तो कई बारी दास सोचता है चलो तुसी इत्थे, मैं तो कभी गया नहीं किसी फ्यूनल ते सोहला साहब पढ़ते होगे ना, कबरां च भी पढ़ते। कई हुण कहंदे नहीं जी कोई लोड़ नहीं। मैं एक बेनती करांगा, सोहला साहब 2 बारी पढ़िया जाता है। सहज पाठ करो, सुख आसन चलो हुण पढ़ लग पे नाल ना, तो एक बारी बंदा खुद पढ़ता है लम्मिया पैण तो पहला। एक वारी जो पक्का ही लम्मा पै जाता उदों संगत पढ़ती है सोहला साहब। दूजी गल, नींद एक छोटी मौत है, मौत एक बड़ी वड्डी नींद है। इत्थे कबीर साहब ने मौत ते नींद दोनों की गल की। जो रोज़ सोना है छोटी जी मौत है, जिदन मौत आनी वड्डी नींद हो जानी है। इस करके शब्द वरत्या सौन लग्या। इसनूं पढ़ कबीर सूता क्या करें, उठ के ना जपै मुरार। एक दिन सोवन होएगो
ਲਾਂਬੇ ਗੋਡ ਪਸਾਰ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਹੇ? ਡਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਬੰਦਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੋਕਰ ਵੱਜੇ, ਕਿਤੇ ਜਾਗ ਪਵੇ, ਇਹਦਾ ਮਨ ਸੁਚੇਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਲੈ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਨ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ ਲੈ, ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਬੜਾ ਫਰਕ ਜੀ। ਜਾਗਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦੇ ਤੇ ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੁੱਤਾ ਮਨ ਪੌੜੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦਾ ਤੇ ਵੀ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੁਣਿਆ ਦੀਆਂ 4 ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ। ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੋ ਸੁੱਤੇ ਦੀ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਕਿਤੇ ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਰਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਾਹ 'ਚ ਨਹਿਰ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਲਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਹ ਪੁੱਛਦੇ ਸਨ, ਤੂੰ ਆਇਆ ਹੈ ਸ਼ਹਿਰੋਂ, ਨਾਰ ਤੋਂ ਆਇਆ ਲੰਘ ਕੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਲ ਤੋਂ ਲੰਘਿਆ ਸੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘਿਆ। ਨਾਰ ਆਈ? ਆਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਆਇਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘਿਆ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਲੰਘਿਆ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੀ ਮੁੱਚੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਨਹਿਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੰਘੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਪਾਠ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁੱਤਿਆਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਜਗਾ ਤੂੰ। ਹੁਣ ਜਾਗੇਗਾ ਕਿੱਥੇ? ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਸ ਜਾਗਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤਾ। ਜਾਗਣਾ ਜਾਗਣ ਨਿਕਾ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਜਾਗਣਾ। ਹੁਣ ਸੁਣਿਓ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ। ਸੁਤੜੇ ਸੁਖੀ ਸਵੰਨ। ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਤੇ ਆਈਏ, ਅਰਥਾਂ ਤੇ। ਜੋ ਰਤੇ ਸਹਿ ਆਪਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਖਸਮ ਵਿੱਚ ਰਤੇ ਹੋਏ ਆ, ਸੱਚ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸੁਖੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਮਨ 'ਚ ਉੱਠੇਗਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਵੇਂ? ਮੈਂ 2-3 ਬੇਨਤੀਆਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬੜੀ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮੁਕੰਮਲ ਬਾਡੀ ਤਾਂ ਸੌਂਦੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰਾ ਸਰੀਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੌਂਦਾ। ਅੱਖਾਂ ਚਲੋ ਬੰਦ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਕੁਛ ਕੀ ਸਿਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬਹੁਤਾ ਸੁੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਇੰਟਰਨਲ ਪਾਰਟ ਕਦੀ ਸੌਂਦੇ ਆ? ਅਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਕਿਡਨੀ ਨਹੀਂ ਸੌਵੇਗੀ, ਉਹ ਮਰਨ ਤੱਕ ਜਾਗਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਰਟ ਬੀਟ, ਉਹ ਦਿਲ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕੰਮ ਅਸਾਂ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੱਤਾਂ ਬਾਹਾਂ ਥੱਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਦਿਲ ਦੀ ਧੜਕਣ ਦੁੱਗਣੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ। ਪਰ ਦਿਲ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਰਾਤ ਨੂੰ 8 ਘੰਟੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਸੌਵਾਂਗਾ? ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੌਂਦਾ। ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਕੀ ਹੈ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਦਾ ਜਾਗਣਾ? ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੌਵਾਂਗੇ ਦਿਲ ਜਾਗੇਗਾ, ਕਿਡਨੀ ਜਾਗੇਗੀ, ਸਾਡੇ ਸਵਾਸ ਚੱਲਣਗੇ, ਖੂਨ ਦਾ ਸਰਕਲ, ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ, ਬਾਡੀ ਦਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜੇ ਇੱਕ ਬੇਹੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਅੰਗ ਪ੍ਰਤੀ ਅੰਗ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਤੇ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦਾ ਬਾਡੀ ਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਸੁੱਤਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਸ਼ਬਦ ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਅਭਿਆਸ ਨਾਲ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਇੱਕ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਆ ਸਵਣਾ ਕਿਆ ਜਾਗਣਾ। ਆਹ ਹੈ ਸੁਤੜੇ ਸੁਖੀ ਸਵਨ। ਕਿਆ ਸਵਣਾ ਕਿਆ ਜਾਗਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ। ਗੁਰਮੁਖੋ, ਇਹ ਪਾਠ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੌਣਾ ਕੋਈ ਅਰਥ ਨਹੀਂ। ਉਂਝ ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆਤਮਿਕ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਵੀ ਨਾ ਕਰੀਏ ਜੇ ਮੈਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਤਾਂ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਭਾਈ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਲਿਖਿਆ, ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਜੀ, ਇਹ ਨਾਮ ਨਾ ਵਿਸਰੈ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਯਾਤਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਗਿਆ ਨਾ ਜੀ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਮੁੱਲਾਂ ਬਾਂਗਾ ਬੜੀਆਂ ਦਿੰਦਾ ਜੀ, ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਮੇਰੇ ਤੇ ਇਮਾਨ ਖਲੋਤਾ, ਸਾਡਾ ਵੀ ਹਾਲ ਹੈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਬੰਦੇ ਐਸੇ ਦੇਖਿਆ ਛਕਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਜਿਹਨੇ ਨਹੀਂ ਛਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਡਾਂਗ ਲੈ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨਵਾਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਾ ਜੀ। ਨਹੀਂ ਪਿਆਰਿਓ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੀਏ ਪਲੀਜ਼, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਕੋਈ ਥਿੜਕ ਵੀ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਫ਼ਰਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਓਏ ਪਿਆਰਿਓ, $1 ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ ਟਾਈ ਸ਼ਾਈ ਲਾਈ, ਅਤਰ ਫਲੇਲਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਡਾਲਰ ਡਿੱਗ ਪਵੇ ਤੇ 6 ਫੁੱਟ ਦਾ ਬੰਦਾ ਝੁਕਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਏ। ਜੇ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਨਾ, ਆਕੜ ਕੇ ਨਾ ਰੋ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਝੁਕ ਪਈਏ, ਕੀ ਪਤਾ ਉੱਠ ਹੀ ਪਵੇ। ਬਾਬਾ ਜੀ
ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤੂੰ ਵੀ ਝੁਕ ਜਾ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਨਿਮਰਤਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਉਹ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਗਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਾ ਬਾਹਰ ਪਰਿਕਰਮਾ 'ਚ ਪਾਠ ਕਰੇ ਪਿਆ, ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਪਾਠ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ ਇੱਕ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਟਿਕਿਆ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਅਸੀਂ ਸੁੱਤਾ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਅੰਦਰੋਂ, ਉਹ ਪਾਠ ਕਰੇ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਭੋਗ ਪਿਆ ਨਾ ਬਾਣੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਭਰਾਵਾ ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਜਾਣਾ ਰੋਜ਼, ਪਰ ਉੱਚੀ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਪੁੱਛਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਜਦੋਂ ਘਰ ਨੂੰ ਚੋਰ ਪੈ ਜਾਣ, ਅੱਗ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਪਰ ਹਾਲ ਦਵਾਈ ਪਾਓ, ਕੀ ਪਤਾ ਕੋਈ ਬਚਾ ਹੀ ਦਾ। ਤੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਪੜ੍ਹਨਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਵਕਾਰ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦੇ, ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮੇਰੀ ਬਾਂਹ ਪਕੜ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਗੇ ਗਿਆ ਇੱਕ ਸੱਜਣ, ਨੇਤਰ ਬੰਦੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ। ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਹਲੂਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਦੀ ਆਦਤ ਨਹੀਂ, ਹਲੂਣ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਹੋ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ, ਅੰਦਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ। ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਵਾਲਾ ਕੀਰਤਨ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਵਾ। ਕਾਇਓ ਦੇਵਾ ਕਾਇਓ ਦੇਵਲ, ਇਉਂ ਕਹੋ ਜੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰ ਦਿਖਲਾਈ ਮੋਰੀ ਜਿਤ ਮਿਰਗ ਪਰਤ ਹੈ ਜੋਤੀ ਚੋਰੀ, ਮੂੰਦ ਲੀਏ ਦਰਵਾਜੇ ਬਾਜੀਏ ਲੇ ਅਨਹਦ ਬਾਜੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦਰਵਾਜੇ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਰੋਜ਼ ਸੁਣਨਾ ਵਾ। ਪਰ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚੱਲਣਾ। ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਈ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਮਝ ਪਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਾਕਈ ਤੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੀਸਰੀ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਆ ਜੀ, ਇੱਕ ਢੋਲ ਆ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਸੁੱਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਹਿਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਠੋ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ। ਉਹਨੇ ਖੋਖਾ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਬਖਸ਼ ਦਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਠਾਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਦ 'ਚ ਪਿਆ ਸਾਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਤੋਰ ਸਕਾਂਗੇ? ਗੁਰਮੁਖੋ, ਜਿਸ ਅੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੰਜੇ ਤੇ ਲੇਟਿਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਅੰਦਰ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸੁੱਕੇ ਦਾ ਸੁੱਕਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਿਆ ਸਵਣਾ ਕਿਆ ਜਾਗਣਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਿਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ, ਕਰਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਈਐ, ਅਨ ਦਿਨ ਲਾਗੈ ਸਹਿਜ ਧਿਆਨ, ਤਿਨ ਕੀ ਸੰਗਤ ਮਿਲ ਰਹਾ ਦਰਗਹਿ ਪਾਈ ਮਾਨ, ਸੌਂਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਚਰੈ ਸੁਤਰੇ ਸੁਖੀ ਸਵਨ। ਸੌਂਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਚਰੈ, ਸੁੱਤਿਆਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪ ਕੇ ਸੁੱਤੇ, ਉੱਠਦੇ ਪੀ ਵਾਹ ਕਰੇਨ। ਸੌਂਦੇ ਵਾਹ ਵਾਹ ਉਚਰੈ, ਉੱਠਦੇ ਪੀ ਵਾਹ ਕਰੇਨ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਜੇ ਨਿਤ ਉੱਠ ਸੰਭਾਲੇਨ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਤੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਭੇਖ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਬਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਜੇ ਬੋਲਦੀ, ਤੇ ਕੰਨ ਬਾਹਰ ਮੁਖੀ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਿਤੇ ਨਾੜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜ ਕੇ ਨੇਤਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਇੰਜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਵੇਗਾ ਮੇਰੀ ਨਬਜ਼ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲੇ, ਬਾਹਰ ਹਰ ਥਾਂ ਸਿਮਰਨ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਲੱਗੀ ਕੋਈ ਵਾਲ ਘੜੀ, ਉਹਦੀ ਟਿਕ ਟਿਕ ਵੀ ਇੰਜ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ। ਸੱਚ ਇਹ ਅੰਦਰ ਟਿਕਿਆ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜੋ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਿਸ ਲਈ ਬੇਬਲਤਾ ਲਈ ਆਪਾਂ ਕਈ ਦਿਨ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਜਾਗਨੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਗ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਬਾਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁੱਤਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਾਗਦਿਆਂ ਨਾ ਮਿਲਿਆ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਬੜਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਸੁੱਤਿਆਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਦੇ ਸੁਪਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਜਗ ਜੀਵਨ ਐਸਾ ਸੁਪਨੇ ਜੈਸਾ ਜਗ ਜੀਵਨ ਸੁਪਨ ਸਮਾਨ। ਰੇ ਨਰ ਇਹ ਸਾਚੀ ਜੀ ਧਾਰ, ਸਗਲ ਜਗਤ ਹੈ ਜੈਸੇ ਸੁਪਨਾ ਬਿਨਸਤ ਲਗਤ ਨਾ ਬਾਹਰ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਜਾਗਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੁਤੜੇ ਸੁਖੀ ਸਮਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੈ। ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਬਿਰਹਾ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਸੋਚਨੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸੁਪਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਅਧਿਆਤਮਕਤਾ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਈਵਨ ਕਿ ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਜਿਸ ਨੂੰ ਇਉਂ ਸਮਝੋ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਿਗਮਨ ਫਰਾਇਡ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ। ਅੱਜ ਉਸੇ ਪद्धਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮਨੋਵਿਗਿਆਨ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਰੋਗੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਉਹ ਡਾਕਟਰੀ ਹੈ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ, ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਥਾਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਬੋਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਖਿਆਲ, ਉਹ ਸਭ ਕੌਂਸ਼ੀਅਸ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਉਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਹੋਏ ਬੀਜ ਕਈ 50 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖਿਆਲ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਬੀਜ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਹੈ। ਸੁਪਨਾ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਕਦੀ ਚਿੰਤਨ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੈ ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਓ ਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਵਡਹੰਸ ਦਾ, ਮੋਰੀ ਰੁਣ ਚੁਣ ਲਾਇਆ ਭੈਣੇ ਸਾਮਣ ਆਇਆ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਪੜੋ। ਮੈਂ ਰੁਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁੰਨਾ, ਇਹ ਜਾਗਦਿਆਂ ਤੇਰੇ ਬਿਰਹਾ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੈਂ ਰੋਈ, ਤੇਰੇ ਮਿਲਾਪ ਲਈ ਮੈਂ ਰੋਨੀ। ਮੈਂ ਰੁਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁੰਨਾ, ਰੁੰਨੜੇ ਵਣੋ ਪੰਖੇਰੂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੇਰੇ ਵੈਣ ਸੁਣ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਪੰਛੀ ਵੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਰੁੱਖਾਂ ਦੇ ਪੱਤੇ ਰੋਏ। ਮੈਂ ਰੁਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁੰਨਾ, ਰੁੰਨੜੇ ਵਣੋ ਪੰਖੇਰੂ। ਇੱਕ ਨਾ ਰੁੰਨਾ ਮੇਰਾ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਹਾ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਵੈਸੇ ਕਈਆਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਰੋਣੇ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ, ਜੰਗਲ ਨੂੰ ਤਰਸ ਆ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਦਰਦ ਭਰੀ ਚੀਕ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹ ਆ ਜੜ ਤੇ ਚੇਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਰੁਵੰਦੀ ਸਭ ਜਗ ਰੁੰਨਾ, ਰੁੰਨੜੇ ਵਣੋਂ ਪੰਖੇਰੂ। ਇੱਕ ਨਾ ਰੁੰਨਾ ਮੇਰੇ ਤਨ ਕਾ ਬਿਰਖਾ, ਜਿਨ ਕੋ ਪਿਰੋਂ ਵਿਛੋੜੀ। ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਨ ਉਹ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ, ਸੁਤੜੇ ਸੁਖੀ ਸਵਨ ਜੋ ਰੱਤੇ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਰਹਾਂ 'ਚ ਰੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਸੁੱਤਾ ਸਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਜਾਗ ਕੇ ਲੱਭਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ ਮਹਿਬੂਬ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਆਇਆ ਪੀ ਗਿਆ, ਥੋੜਾ ਚਿਰ ਆਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ, ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ। ਜਦੋਂ ਜਾਗਦਾ ਸਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਰੋਂਦਾ ਸੁੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਂਦਾ ਸਾਂ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ ਸੁੱਤਿਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੋਣਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਗ ਕਿਉਂ ਆ ਗਈ। ਮੈਂ ਜਲ ਭਰਿਆ ਰੋਏ, ਆਏ ਨ ਸਕਾਂ ਤੁਝ ਕਨ ਪਿਆਰੇ, ਭੇਜ ਨਾ ਸਕਾਂ ਕੋਈ ਆਖ ਹੈ। ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਸੁਤੜੇ ਸੁਖੀ ਸਵਨ ਜੋ ਰੱਤੇ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ। ਆਓ ਸੁਭਾਗੀ ਨਿੰਦੜੀਏ ਮਤ ਸ਼ੋ ਦੇਖਾਂ ਸੋਏ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿਤੇ ਨੀਂਦ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆ ਜਾ, ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬ ਦੇਖੂੰ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਆਤਮ ਕੈ ਰੰਗ ਜਾਗਨ ਤੇ ਸੁਪਨਾ ਭਲਾ ਬਸੀਏ ਪ੍ਰਭ ਸੰਗ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਹੈ ਜੀ, ਸੁਪਨੇ ਉਭੀ ਪਈ ਗਇਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਐਵੇਂ ਅਲੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੁਤੜੇ ਸੁਖੀ ਸਵਨ ਜੋ ਰੱਤੇ ਸ਼ੈ ਆਪਣੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਇੱਕ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਬਦ ਵਰਦੇ ਆ ਕਿ ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਸੋਹਣਾ ਸੁਪਨਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਲੜ ਪਕੜਨ ਲੱਗੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ 'ਚ ਕੁਝ ਨਾ ਆਇਆ। ਸੁਪਨਾ ਉਭੀ ਪਈ ਗਇਓ ਕੀ ਨਾ ਅੰਚਲਾ, ਸੁੰਦਰ ਪੁਰਖ ਵਿਰਾਜਤ ਪੇਖ ਮਨ ਬੰਚਲਾ। ਇੱਕ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ। ਉਂਝ ਵੈਸੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਕਵਿਤੇ ਗੁਰਪੁਰਬ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ। ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ ਹੈ, ਸੁਪਨ ਚਰਿੱਤਰ ਚਿੱਤਰ ਬਾਨਕ ਬਨੇ ਬਚਿੱਤਰ, ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਮਿੱਤਰ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ ਹੈ।
ਉਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਲੈ ਲੈਣੇ ਆਜ ਮੋਰੇ ਆਏ हैं जी, ਪਰ ਉਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਸ਼ਲੋਕ ਨਾਲ। ਸੁਪਨ ਚਰਿੱਤਰ, ਚਰਿੱਤਰ ਦਰ ਤੇ ਕੌਤਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਬਨ ਕੇ ਬਨੇ ਬਚਿੱਤਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, पावन पवित्र मित्र आज मोरे आए हैं, कौतक करने वाला मेरा महबूब मेरा मित्र आज मेरे सुपने च आ गया। मैं चलो अखीरली तुक लैनी चाहना। कहन लगे चातरिक शब्द सुन अखियां उगर गई, आ है सुतड़े सुखी सवन। इन्नी देर नूं जदों सुपने च आया, ये नकम्मा चातरिक पियो पियो बोलन लगा। इस भैड़े की आवाज़ ने मैनूं सुत्ते नूं उठा दिता ते मैं रोया कि इन्ने दिन हो गए प्यारे तो विछड़िया, तू चुप कर जांदा, मेरी नींद नूं क्यों तू तोड़ दिता है। आ नींद है सुखी। चातरिक शब्द सुन अखियां उगर गई, भाई जल मीन गत बिरहों जगाए हैं। इस तरह नींद तो बिना मैं तड़फी जिवें मच्छी पानी तो बिना। इनू भाई साहब ने लिखिया कि सुपने विच तुसी मिले असानू, असी धाग लवकड़ी पाई। सुपने विच तुसी मिले असानू, असी धाग लवकड़ी पाई। निरा नूर तुसी हथ ना आए, साडी कंबदी रही कलाई। भाई वीर सिंह, मैं तां बेनती की, सुतड़े सुखी सवन ये वो पॉजिटिव नींद है जिहड़ी सिमरन विचों पैदा हुंदी है, जिहड़ा सुत्ता होया बंदा भी अंदर नाम चलदा है। अगली गल, कई बारी सुपना बंदे नूं बदल जांदा जी। सुपने दी बड़ी अपनी थां। मैं एक दिन कहा सी, चंगा मंदा सुपना बॉडी नूं प्रभावित करता है, गंदा सुपना बॉडी नूं प्रभावित नहीं करता। सब नूं पता है वो बीमारी एक, जे वो सिर्फ एक ख्याल सुत्तियां आया वो बॉडी नूं प्रभावित कर गया, तो जिन्हों सुपनिया गुरु दा गुरमुख दा बाणी दा आवेगा उन्होंने क्यों नहीं प्रभावित करेगा। उस दिन तुसीं देखोगे जिदन सुपना गुरुद्वारे दा, सिमरन दा, बाणी दा। तो उंज वैसे ना ज़्यादातर सुपने जिहड़े आ वो बचपन के बड़े होंगे। भावें तुसीं कनेडा 10 कमरियां का घर बनाया है, तो चेते रखो सुपना वही आना जी पंजाब वाला ढारा है। ज़्यादातर सुपने वही आते हैं, क्योंकि साडे सब कॉन्शियस माइंड विच वो ज़्यादा है, वो बैठा होया है। सुपना बड़ियां नूं बदल गया। सेंट पाल नूं सुपने च ईसा मिले। मैं बाणी की रोशनी कहांगा, एडा वड्डा युग दी बदल दिता। आपनूं पता होवे प्रोफैसर पूਰਨ सिंह ने लिखिया कि पीर बुद्धू शाह दे पुत दोवें मारे गए। मैं एक बार कहा सी, संढौरे दा वसनीक ते गुरु गोबिंद सिंह महाराज तो उम्र करके यादा पुत्र 2 शहीद हुए। ते जदों महाराज पंगाणी दा युद्ध समाप्त होया, उस वक्त पीर जी नूं यही कहा कि सानू हमदर्दी है, तुहाडे 2 पुत्र अज मैदान विच शहीद हुए। उत्थे शब्द वरत्या, चलो मैं भी शहीद वरतना, आपां भी सारे वरतने आ। मैं एक दिन कहा सी जी, गुरु ग्रंथ साहिब विच 11 शब्द जिहड़ा मरना स्वीकारिया है। मरना शब्द माड़ा नहीं। जे कोई जी फलाना सिंह संघर्ष मर गया तो आपां ये ना कह दिए तो बेदबी कर दी। बाबा जी कहते जब आव की औद निधान बने अत ही रण में तब जूझ मरूं। मोए मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार। बाबा जी गुरु गोबिंद सिंह के सामने महाराज ने कहा सानू हमदर्दी। उत्थे शब्द जेड़े पीर जी ने कहे, कहन लगे मम पुत्र मरे शुभ थाना, मैनू कोई दुख नहीं, मेरे पुत्र चंगी थां ते मरे। मम पुत्र मरे शुभ थाना, एक तो रण खेत महाना, पुन कारज तुमरे आए, इम कह वह बिजत सदाए, न शौक करे मन मेरा, मैं जान्यो ला बडेरा। जदों वापस गए, नसीरा सच्ची मुची मां है, ममता पुत्रां दे विजोग च रोई। उन्हें क्या मेरे पुत्र मर गए, मेरे पुत्र गवा दिते। शब्द जो माई सी, ममता सी। पर सच है वे पीर जी खामोश सन। उन्हें कपड़ा खोल के क्या नहीं उलामे मत दे, आपां फायदे विचों। उलामे ना दी आपां फायदे च। वो कहंदी फायदे च की? ते महाराज दियां वाल केस महाराज दियां जुल्फां खोल के लमका के ते कंघा विखा के कहंदा देख, जे पुत देख के महबूब दियां जुल्फां मिल गई, आपां बहुत कुछ खट गए। असीं सारे इसनूं स्वीकार नहीं हैं, ये तत्थ ने। उत्थे पूਰਨ सिंह ने गल लिखी है, वो कहंदा सचमुच वो बिरह विच रोई,
ਰੁੱਤ ਰੋਂਦਿਆਂ ਉਹਨੂੰ ਨੀਂਦ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰੋਈ ਇੰਨੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਕੇ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦਾ ਤਨ ਮਨ ਸੁਰਤ ਪੂਰੀ ਬੱਚਿਆਂ 'ਚ ਖੁੱਭੀ। ਸੌਂ ਗਈ, ਸੁਪਨਾ ਆਇਆ, ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਚੋਜੀ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਉਦੋਂ ਥੋੜਾ ਥੋੜਾ ਦਾੜਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ, ਲੰਮੇਰਾ ਨਹੀਂ, 22 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਹੈ। ਭੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਜਿੱਤਦਿਆਂ ਬਸ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਸੀਰਾਂ ਦੇ ਸੀਸ ਤੇ ਅਸੀਸ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਤੀਰ ਰੱਖੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ, ਨਸੀਰਾਂ ਤੂੰ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹਨੀ ਹੈ ਸੁਪਨੇ ਦੀ ਝਲਕੀ। ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਪਰਦੇ ਨੂੰ ਚਾਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂਰ ਬਣੇ ਆ, ਨੂਰਾਨੀ ਅਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਾ ਬੋਲ ਕੇ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਮਾਰੇ ਗਏ, ਗਵਾਚ ਗਏ, ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਅੱਲਾ ਦੇ ਘਰ 'ਚ ਕਬੂਲ ਹੋ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਨੇਤਰ ਖੁੱਲੇ, ਉਸ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਸੁਪਨੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਕੁ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤਾ। ਉੱਠ ਕੇ ਰੋਈ। ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਰੰਗ ਭਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੌਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਂ ਮੇਰੇ 2 ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ, ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ 2 ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਲੈ ਆਏ? ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੋਂ ਫਿਦਾ ਕਰਦੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਲੱਗਾ, ਜੇ ਜਾਗਦਿਆਂ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੇ ਆ, ਜਾਗਦਿਆਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੇ ਆ, ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਮਨ ਜਾਗੇ। ਜਿੱਦਣ ਮਨ ਜਾਗ ਗਿਆ, ਬੌਡੀ ਸੌਂ ਵੀ ਜਾਏ ਕੋਈ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ, ਬੌਡੀ ਸੁੱਤੀ ਹੋਈ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪੇਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਮਨ ਦਾ ਜਾਗਣਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸੁੱਤੜੇ ਸੁਖੀ ਸਵਨ, ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸੁਖੀ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਨੀਂਦ ਸੁੱਤੇ ਨੇ, ਜੋ ਰੱਤੇ ਸਹਿ ਆਪਣੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਰੱਤੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਨੀਂਦ? ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹਾ। ਵਿਸ਼ੋਹਾ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਅਰਥ ਵਿਛੋੜਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਅਰਥ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵੀ ਖਿੱਚ ਕਹਿ ਲਓ, ਪਿਆਰ ਕਹਿ ਲਓ, ਮੁਹੱਬਤ ਕਹਿ ਲਓ। ਵਿਸ਼ੋਹਾ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਵਿਛੋੜਾ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹਾ ਧਣੀ ਸਿਉ, ਧਣੀ 100। ਪਾਠ ਦਾ 100 ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਿਉ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਅਰਥ ਭਾਵੇਂ ਸਿਉ ਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਹਾ ਧਣੀ 100 ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਐਨਰਜੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ, ਇਹ ਕਿਉਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿਹਾ? ਇੱਕ ਬਚਨ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਮਾਇਆ ਮੋਹ ਸਗਲ ਜਗ ਛਾਇਆ, ਕਾਮਣ ਦੇਖ ਕਾਮ ਲੁਭਾਇਆ। ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਛ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਆਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਜੇ ਖੇਡ ਬਣੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਤਰਾਂ ਧੀਆਂ ਲਈ ਹੈ। ਕਾਮਣ ਦੇਖ ਕਾਮ ਲੁਭਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਤ ਕੰਚਨ ਸੋ ਹੇਤ ਵਧਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਐਨਰਜੀ ਉਧਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਧਰ ਇੰਨਾ ਨਿਕੰਮਾ ਆਲਸ, ਰੱਬ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੁੱਕਾਪਣ ਹੈ, ਖੁਸ਼ਕੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ, ਜੋਬਨ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਡਰਾਂ, ਜੇ ਸ਼ੈ ਪ੍ਰੀਤ ਨਾ ਜਾਏ, ਫਰੀਦਾ ਕੀਤੀ ਜੋਬਨ ਪ੍ਰੀਤ ਬਿਨ ਸੁੱਕ ਗਏ ਕਮਲਾਏ। ਆਹ ਹੈ ਪ੍ਰੇਮ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਵੈਸਾਖ ਧੀਰਨ ਕਿਉ ਵਾਢੀਆ, ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਦੁਨੀਆ, ਹਰ ਸਾਜਨ ਪੁਰਖ ਵਿਸਾਰ ਕੇ ਲੱਗੀ ਮਾਇਆ, ਤੋ ਮਾਇਆ ਧੋ ਹੈ ਪਰ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੋਖ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਰੱਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਅੰਦਰ ਕਸਕ ਤਾਂ ਹੈ, ਖਿੱਚ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਹੀ ਆਈ ਸਹੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਵੇ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਮਰਜ਼ੀ, ਪਰ ਆਪਣੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਘੱਲੀ ਜਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੇਰੀ ਯਾਦ ਵੀ ਠੰਡੀਆਂ ਹਵਾਵਾਂ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ, ਸੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਮਿਲਾਪ ਥੋੜਾ, ਸੋਏ ਦਾ ਅਰਥ ਖਬਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇਰੀਆਂ, ਤੇਰੇ ਸਮਾਚਾਰ ਮਿਲੇ। ਸੋਏ ਸੁਨੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਤਨ ਮਨ ਮੌਲਾ, ਨਾਮ ਜਪੰਦੜੀ ਲਾਲੀ, ਯਾਦ ਹੀ ਦਈ ਜਾ। ਪੰਧ ਜੁਲੰਦੜੀ ਮੇਰਾ ਅੰਦਰ ਠੰਡਾ, ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖ ਨਿਖਾਲੀ। ਕਿਉਂ ਹੀਓ, ਪਰ ਜਿਹਦਾ ਹੀਆ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਮਕਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੂਗਾ? ਸੱਚੀ ਮੈਂ ਸੁੱਕਾ ਪਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿਸ਼ੇਹਾ ਵਿਸ਼ੋਹਾ ਧਣੀ 100, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬ ਲਈ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੁਰਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, 8 ਪਹਿਰ ਲਵਨ, 8 ਪਹਿਰ ਦਿਨ ਤੇ ਰਾਤ। ਲਵਨ ਦਾ ਅਰਥ ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਲਾਉਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। 8 ਪਹਿਰ ਲਵਨ, 8 ਪਹਿਰ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਗਾਰੇ ਬਣ ਗਏ ਆ। ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕੋਈ ਧੁਈਨ ਕਰ ਲਗਾ, ਨਗਾਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਮੂੰਹ ਚੋਂ।
क्योंकि नगारा वजदा बड़ा है, तो जदों यदी उपर वाली खलड़ी लाओ विचों खाली दा खाली निकलता है, वजदा है ना विचों खाली है। सच्ची मुच्ची बोली जा रही है। अठे पैर लवन, इनू फिर बेनती सुनो, अठे पैर कू कू के कही जा रहा धर्म ए रब ए पंथ ए आ, ते बाबा जी कहते अंदरों इन्ना सुक्का रह रब दा ना कां दी तरह लोई जाता है। अठे पैर लिवन सुतड़े सुखी सवन, जो रत्ते शय अपने प्रेम विशोहा धनी सो अठे पैर लवन। मैं बेनती करांगा सब तो पहला ये अरदास करिए, दाता तू ना हमी घट्टो घट अपने प्रति अपनी मुहब्बत भेज दे, खिची पैदा कर दे, किते थोड़ा बहुता तेरे वाल झुकाव हो जाए। इसे करके कबीर साहब ने क्या, लोको चकवी ते चकवे दी खिच खे, रात दा खनेरा विछोड़ा पांदा है, सवेरे सूरज चढ़दा है खिच फिर मिला देंदी है। वो किन्ने बदकिस्मत ने जिहड़े अंदरों सुके आ, ना दिने मिलदे आ ना रात मिलदे। कबीर चकी जो निस बिछड़े आए मिले प्रभात, जो नर बिछड़े राम स्यों, ना दिन मिले ना अठे पैर लवन, ना दिन मिले ना रात, टिकाई नहीं। हुण अगला बचन जे ओ नींद जिहड़ी असां पहला व्याख्या कीती, सुतड़े असंख असंखां लोग सुते आ, माया झूठी, ये झूठी माया दी खातर सुते पे आ। मैं अर्ज कीती सी एक एक इंद्रा सुता है, जदों मन जाग पवे उदों इंद्रे भी जाग पैंदे आ, ते सच एवे जाग्या होया फिर अपना पैरा आप देंदा है। एक महाराज का पाठ आया जी, मैं रोज़ तुहानूं बेनती जरूर करता जा रहा, भाई साहब भी कह रहे आ, उदन भी मैं कहा सी गुरमुखो सहज पाठ सारे करो, की नहीं आप सीख सकते। मैनू पता जेडे बजुर्ग उत्थे कदी स्कूल का मूँह भी नहीं वेख्या, अंग्रेजी आंज फटाफट फराटे मारते आ, क्यों? क्योंकि ढिड की खातर सीखना पै गया ना। यूरोप जाईदा जी, इटली जाइए, फ्रांस जाइए, बेल्जियम जाइए, अपने बंदे जो उत्थे इटालीयन डुच ये फ्रेंच बोलते हैं, कमाल कर देंगे आ, तो मन च आउंदा भी ढिड की खातर बोलना आ गया ना। तो मैं बेनती करांगा आत्मा की खातर गुरु नाल बोलन की जाच सीख लो। गुरु साहब का बन शब्द जिहड़ा है सहज पाठ आपां सारे करिए। महाराज कहंदे आ फिर वो बंदे वो इन्ने को जाग पैंदे आ, वो अपने पैरे आप देंदे आ। एक शब्द आउंदा दरवेश, आपां नूं बाणी च आउंदा, उंज वैसे पंजाबी शब्द दरवेश बन गया, फारसी च शब्द दरवेश नहीं, उत्थे दर अवेज है। दर अवेज का अर्थ है दरवाजे ते डिग्गा होया, दरवाजे ते लटकिया होया। एक बचन आया, महाराज कहते दर दिरवानी जो करे दरवेशी दिल रास, जेड़ा अपने दिल दी दिल दरवानी जो करे, दिल दरवानी जो करे, ओ बंदिया तू बिना पैसे तो लोकां दे पुत्तर धियां लोकां दे घरां दे पहरे देना, फलाने घर हो गया फलाने दा हो गया, कमलिया बिना पैसों तो लोकां दे पहरे ना दे, अपने दिल दा पहरा दे, तेरे अंदर फुरने की हो जो उठते पे। दिल दलवानी जो करे दरवेशी दिल रास, इश्क मुहब्बत नानका लेखा करते पास। वो अठे पैर कल्पदे जिन्हां दे अंदर सिमरन नहीं, सुतड़े असंख माया झूठी कारने। गुरु साहब कहते जाग सकना नानक से जागन जे। फिर बेनती सुनियो, से नहीं, ईड़ी नूं सिहारी नहीं लानी ते जज्जे नूं ला नहीं लगन देनी, से ते से। महाराज कहते नानक से जागन, वो जागते ने जे रसना नाम उचारने, जेड़े अपनी रसना तो नाम बल जो जपदे आ। ये दोनों श्लोक एक च नींद का खंडन है, एक च नींद का मंडन है। एक नींद सुख भरी है, एक नींद दुख भरी है। गुरु बख्शिश करे सानू ओ नींद नसीब हो जाए जिहड़ी रूहानीयत दी है, सिमरन दी है, बंदगी दी है। तुहाडा बहुत बहुत सब का धन्नवाद। टाइम मैं अज 5-7 मिनट ज़्यादा ला लिया, मैनूं पता है सवेरे छुट्टी है। हुण आओ जिन्ना जाना भाई जी सदके जाओ, तो जिन्ना थोड़ी जी नाम की छुट्टी 5-7 मिनट लानी है वो सारे किरपा करो। मेरे तो बोलदियां बेअंत भुल्लां होईयां ने, किरपा करके बख्श दिया जे। आओ असीस बख्शो, सारे बोलियो
ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਸ, ਫਿਰ ਸਿੰਘ, ਫਿਰ ਮਾਈਆਂ ਬੀਬੀਆਂ। ਕਰੋ ਕਿਰਪਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਬੋਲੋ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ 'ਚ।